حبیب علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آپ نے سوال فرمایا کہ کئی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں علم غیب کے بارے میں، تو میں نے آیت پڑھی یا ایھا النبی، آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی۔ اب انگلی اٹھانے والوں کی پہلے میں سمجھتا تھا کہ عربی کمزور ہے، کیونکہ حضرت میں نے ان کی ایک دفعہ تفسیر پڑھی تو یا کا ترجمہ ہے، ایھا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نبی کا ترجمہ لکھا ہوا خالی نبی۔ میں نے کہا شاید ان کی عربی کمزور ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ بڑی سوچ کے بعد میں نتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ مجھے واللہ میں کوئی خوش آمدی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حق کی بات کرتا ہوں اور دشمنوں کے گھر میں جا کے کرتا ہوں کسی کی، لیکن واللہ عارف صاحب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے، امہ ٹی وی سے میری محبت کی ایک ہی وجہ ہے کہ حضور کی ناموس کے معاملے میں یہ ننگی تلوار کی کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو میں فیصلے پہ پہنچا کہ بھئی اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ہر جگہ درس قرآن ہو رہے ہیں، تو عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے، نوجوان اس ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا، تو ان سے سوال کیا کرو کہ ارے لفظ نبی کا ترجمہ تو جان لو، لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اچھا اب ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں، آپ تسلیم کریں گے، مسلک حق کے تمام احباب تسلیم کریں گے، تمام ایمان والے تسلیم کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے قائدین کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے جملوں پہ حاضرین بھی اور ناظرین بھی توجہ رکھیے، میں کسی پہ اختلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی ایک واحد طبقے پہ اختلاف کر رہا ہوں تو ہمارا کام اختلاف کرنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی پہ اختلاف کریں، اور ہمارے جملے اتنے فالتو بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی نظر کریں، کہ ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی نادان اگر ہمارے آقا کے علم پہ اختلاف کرتا ہے تو جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، اسی طرح امتی اپنے نبی کے بارے میں یہ ہمارے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم زندہ اور ہمارے مالک کے علم پہ کوئی اختلاف کرے۔ خیر، ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کے پاس گیا، کس طرح مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، یعنی کنکریوں کو غیب بنا لیتا ہے۔ اب ابو جہل جا رہا ہے نبوت آزمانے، ایمان والا نہیں تھا ابو جہل، بڑا بے ایمان تھا، ابو جہل ایمان والا نہیں تھا، بڑا ہی بے ایمان تھا۔ میں ابو جہل کو کہہ رہا ہوں یار، جی بڑا بے ایمان تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا پر عربی جانتا تھا۔ اس کو اس دور کے عربی ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ ایک دفعہ ہمارے آقا نے فرما دیا ابو جہل، اس کی ڈگری بن گئی جہلوں کا باپ۔ میں کوئی بات آپ سے کروں گا، قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن و حدیث سے باہر ہم نہیں جائیں گے، اور ہم قرآن و حدیث سے باہر جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن مانتے ہیں حدیث والے کے لیے۔
इस पे भी गुफ्तगू हो सकती है, घंटों हो सकती है, मैं आगे चल के करूंगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ हो सकती है और प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं आगे चल के गुफ्तगू करूंगा। तो अबू जहल मुट्ठी में कंकरी रखता है, और मैं कह रहा था उसको अबुल हिक्म कहा जाता था क्योंकि उसको जुबान पे पूरा अबूर था। तो वो जानता था कि अगर नबी है तो गैब जानते होंगे। मुट्ठी में कंकरी रखी और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। अब अबू जहल भी ये जानता था कि अगर नबी है तो गैब कायम रखते होंगे। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि अबू जहल मुझे क्या पता, ये तो गैब है, ये मुझे क्या पता, ये तो गैब का इल्म है, ये मुझे क्या पता। सरकार ने इससे भी ऊपर सरकार ने फरमाया अबू जहल मुझसे पूछता है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, बता, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या क्या तेरी मुट्ठी में है बात सुनिएगा। सरकार ने फरमाया मैं तुझे बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या मेरी तवज्जो से जो तेरी मुट्ठी में। उसने कहा अगर ये हो जाए तो क्या ही कहना, अगर ये हो जाए तो क्या ही कहना। अब सरकार ने दावा फरमा लिया कि हाँ तेरी मुट्ठी में कुछ है। अबू जहल ये भी तो कह सकता था, कभी खाली मुट्ठी ला के कहता भाई कि बताए मेरी मुट्ठी में क्या है, तो सरकार फरमाते भी तेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, झूठ बोलता है। ये तवज्जो, ये इल्मी नुक्ता है। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो जिस तरह अब ये मेरे हाथ में तस्वीर है, इसको मैं बंद करके पूछूं आपसे क्या है, तो कुछ होगा तो बताएंगे ना, या कुछ होगा तो दावा होगा कि ये बोले। अगर खाली मुट्ठी ले आता अबू जहल तो सरकार ये भी कर सकता था, खाली मुट्ठी ले आता, सरकार फरमाते झूठ बोले तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सरकार ने दावा फरमा लिया कि तेरी मुट्ठी में कुछ है। और बता वो तो कुछ है, वो अगर बता दे कि मैं उसको लूं तो फिर कैसा। अबू जहल ने कहा ये हो जाए तो क्या ही कहना। कंकरियों ने सरकार का कलमा पढ़ा। गोया के कंकरियों ने बताया कह रहे जाहिल जिनसे तू सवाल कर रहा है ये अल्लाह की गैब की खबरें देने वाले नबी है। अब जो मैं सवाल करना चाह रहा हूं, जिधर मैं आना चाह रहा था, एक तो कि अबू जहल भी जानता है कि अगर नबी है तो गैब जानते होंगे। दूसरी बात, यह आपने हदीस कई दफा सुनी होगी, इस पर तबसरा सुनिए। अब मुट्ठी में कंकरियां थी, लोग कहते हैं सरकार को इनमें गैब नहीं था, कंकरियों ने सरकार का कलमा पढ़ा। कंकरियों को क्या पता था कि बाहर कौन है। कंकरियों को क्या पता था बाहर कौन है। अरे तुम मेरे आका के बारे में सवाल करते हो कि उन्हें गैब इल्म गैब था या नहीं था। अरे महदूद सोचे वालों, सुनो मेरे आका का इल्म, कि मेरे आका का इल्म तो बहुत ऊंचा है। मेरे आका की सिर्फ तवज्जो के साथ याद रखना, जब अल्लाह के नबी मुर्दे जिंदा किया करते थे, जब वो फरमाया करते थे कुम बिज़निल्लाह, एक तो वो फरमाया करते थे कुम बिज़निल्लाह, मेरे आका ने कुछ फरमाया नहीं, सिर्फ तवज्जो फरमाया। याद रखना, जब अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे तो उस मुर्दे का जिंदा होना बड़ी बात होती थी, कलाम करना बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि वो बोलता हुआ मरा था। अगर वो जिंदा होता और गूंगा जिंदा होता तो नबी के मुआजिजे में ऐब गिना जाता कि नबी ने मुर्दा जिंदा किया लेकिन गूंगा हुआ। जब पहले जिंदा था तो बोलता था, जब दोबारा नबी के हुक्म से जिंदा हुआ तो गूंगा जिंदा हुआ, ये ऐब आ जाता। इसलिए उसका बड़ा जिंदा होना बड़ी बात होती थी, उसका कलाम करना बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन मेरे आका की तवज्जो के साथ पत्थरों में जान भी आती है, पत्थरों में जुबान भी होती है, पत्थरों में इल्म भी होता है, और वो इल्म खाली इल्म नहीं होता, पत्थरों में इल्म गैब आता है। समझे नुक्ता कि लोग रसूलुल्लाह का इनका बहुत ऊंचा है। अब वो पत्थर कंकरी में बंद थे, उनको क्या पता कि बाहर कौन है। मेरे आका की तवज्जो से उनमें पहले जान आई, फिर मेरे आका की तवज्जो से उनमें जुबान आई, फिर मेरे आका की तवज्जो से उनमें इल्म आया, फिर मेरे आका की तवज्जो ने उस इल्म को इल्म गैब बनाया, और फिर उस इल्म गैब से पत्थरों ने कहा रे इस मुट्ठी के बाहर अबू जहल जो तेरे से सवाल दिल
سے تو سوال کر رہا ہے، وہ اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے نبی اچھا وہ غیب کی خبریں دینے والے